ایک فلسفی مزاج آدمی کو روحانیت میں، تصوف میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ ایک صوفی فقیر کے پاس گیا اور کہا، مجھے کچھ سکھائیے کہ جس کی بنیاد پر میں پیسفل زندگی گزار سکوں۔ صوفی فقیر نے اسے کہا کہ دیکھو، جو دوسرے کے دیے گئے علم کی بنیاد پر، ادھار علم کی بنیاد پر اپنی زندگی سکھی کرنا چاہتا ہے، پیسفل بنانا چاہتا ہے، وہ بھٹک گیا۔ میں تمہیں بھٹکانے کی وجہ نہیں بنوں گا۔ وہ شخص بہت دور سے آیا تھا اور بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور بڑی دور سے آیا ہوں، کچھ تو عنایت کریں، کچھ تو فرمائیں۔ فقیر نے کہا، تو علم ڈھونڈنے آیا ہے، غلط جگہ آیا ہے۔ ہم علم دینے کا نہیں، چھیننے کا کام کرتے ہیں۔ فقیر کا یہی کام ہوتا ہے۔ جو تم جانتے ہو اس سارے کو چھین لے تو فقیر ہے، ورنہ فقیر کے بھیس میں فلسفی کو تم مل کر آئے ہو۔ جو تمہارا علم ہے، جو تم جانتے ہو، وہی تو تم ہو۔ تم کون ہو؟ اپنے والدین سے تم نے اپنا نام جانا، اپنے گھر سے تم نے اپنا مذہب جانا، اپنے محلے سے تم نے اپنی ذات برادری جانی، اپنے ماحول سے تم نے اپنی قومیت، اپنی زبان جانی۔ تم انہی جانی گئی چند چیزوں ہی کا تو نام ہو۔ کیا کہتے ہو دوسرے کو جب تم اپنا تعارف کراتے ہو؟ یہی تو کہتے ہو کہ میرا نام فلاں ہے، میرا مذہب یہ ہے، ملک یہ ہے، فرقہ یہ ہے، زبان یہ ہے۔ کیا یہی تم ہو؟ کیا یہی تمہارا تعارف ہے؟ وہ کون ہے جس نے اپنا نام جانا تھا، جس نے اپنا مذہب جانا تھا، اپنی قومیت جانی تھی؟ وہ ہو تم۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تم فقیر کے پاس بھی جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کچھ معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ تم ہو، یہ زندگی ہے، یہ خدا ہے، یہ کائنات کی حقیقت ہے۔ تم ان انفارمیشنز کو بھی اپنے اسی جانے کے ڈھیر میں جمع کر دیتے ہو جو تم نے باقی جانا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑے گا تمہارے ہونے میں، سوائے اس کے کہ جو تم جانتے تھے اس میں کچھ ایڈ ہو گیا۔ مرشد سے کچھ پانا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پہلے تم جانتے ہو اس کو بھول جاؤ۔ قدیم دور کے جاپان میں ایک کہانی بڑی مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک فلسفی تھا جسے علوم کو جاننے میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ریسرچر تھا، اس نے کئی موضوعات پر تحقیقی مقالے لکھ رکھے تھے۔ اس شخص کو مسٹیسزم میں دلچسپی پیدا ہوئی، تصوف کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا، تو وہ اس کی بھی تحقیق میں لگ گیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک زین فقیر رہتا ہے، تم نے اگر تصوف، روحانیت کے بارے میں جاننا ہے تو جا کر اس سے ملو۔ وہ شخص بڑے دن چلنے کے بعد ہائیکنگ کرتا اس فقیر کی کٹیا تک جا پہنچا جو دور پہاڑی کی چوٹی پر تھی، اور زین فقیر کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے بہت جلدی ہو، وہ روحانیت کے بارے میں سب کچھ جلدی جلدی جان لینا چاہتا تھا۔ اس لیے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ زین فقیر مسکرایا اور کہا، ذرا سستا لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر بات کرتے ہیں، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ زین فقیر اس کے لیے چائے لایا اور چائے کو کپ میں انڈیلنا شروع کیا۔ جب چائے کا کپ بھر گیا تب بھی وہ فقیر چائے انڈیلتا رہا۔ چائے گر کر میز پر بہنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فلسفی نے کہا، حضور بس کریں، چائے کا کپ بھر چکا ہے، اس میں اب مزید چائے نہیں سما سکتی۔ یہ سن کر زین فقیر نے اسے کہا، تم بھی ایسے ہی ہو، تم علم سے، معلومات سے بھرے ہوئے ہو، میں تمہیں کچھ بھی نیا نہیں سکھا سکتا۔ میں تمہیں روحانیت کے بارے میں کیا بتاؤں کہ تم میں جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے اس دماغ کے کپ کو خالی کرو تو بات آگے بڑھے۔ یہی اس فقیر نے بھی کہا کہ تم میرے پاس علم حاصل کرنے آئے ہو، اور میرا کام اس سے الٹ ہے کہ جو تمہیں حاصل ہے اسے بھی میں مٹا دوں۔ اس بات کو سمجھو کہ
कि गुरु आपको हासिल इल्म को छीनने का काम करता है। वो सब जिससे तुम आइडेंटिफाइड हो, नथी हो, जिससे एक हो, वो क्या है? बस तुम्हारा इल्म। तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपया है, तुम्हारा एक मकान है, तुम्हारी एक नौकरी है, तुम्हारा एक पेशा है, तुम्हारा एक फिरका है, एक कौम है, एक बिरादरी है। कभी सोचा ये सब क्या है? एक तसव्वुर, तुम्हारे इल्म में मौजूद एक आइडिया। और जब तुमसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो तुम अपना यही इल्म दोहरा देते हो। 1-2 साल के बच्चे से पूछें जरा तुम कौन हो, क्या होगा उसका जवाब? यही कि मैं हूं। ये आई एमनेस तुम में नहीं है। तुम नहीं हो। तुम बस वो इल्म हो जो तुमने कहीं से उधार लिया है। किसी से नाम का इल्म उधार मिला, कहीं से ओहदे का इल्म, किसी बैंक के कागजात से मुआशी स्टेटस का इल्म, इर्द गिर्द से अपनी समाजी हैसियत का इल्म। इसी जाने को तुम कहते हो कि ये मैं हूं, लेकिन असल तुम तो वो हो जिसने ये इल्म जमा किया था। समझो कि ये जानना, ये इल्म तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में पड़ी एक चीज है। वो दिमाग किसका है? तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम और हो, तुम्हारा दिमाग और है। कभी तुम ये नहीं कहते कि मैं दिमाग हूं, हमेशा यही कहते हो कि ये मेरा दिमाग है। लेकिन तुम्हें हैरत नहीं होती कि वो दिमाग जिसे तुम मैं दिमाग नहीं कहते, उसके एक छोटे से हिस्से में मौजूद मेमोरी के चंद टुकड़े पड़े हैं। उस मेमोरी के भी एक थोड़े से हिस्से में चंद मालूमात पड़ी हैं जिन्हें तुम मैं कहते हो। यही डिल्यूजन है, यही शराब है। किसी सच्चे गुरु से अगर तुम मिलोगे तो वो तुम्हें कुछ नया इल्म नहीं देगा, नई मालूमात से तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि जो तुम जानते हो उसको भी छीन लेगा। क्योंकि जैसे ही वो तुमसे छिन जाता है जिसको तुम मैं समझते हो, तो तुम वही बच रहते हो जो तुम अपनी हकीकत में हो। एक बड़ी बेहतरीन मेडिटेशन है एनलाइटनमेंट के लिए, जो कई गुरु करवाते हैं। इस मेडिटेशन को करने का तरीका ये है कि किसी वक्त आंखें बंद करके किसी खामोश जगह पर बैठे और एक एक करके खुद से सवाल करें कि क्या ये मैं हूं? जैसे मिसाल के तौर पर, क्या मेरा मकान मैं हूं? आपका मकान आपको बहुत अजीज हो सकता है, सारी उम्र की नौकरी का फल हो सकता है, आपकी ख्वाहिश का सिंबल हो सकता है, आपकी काविश का नतीजा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मकान आप हैं? जब आप खुद से ये सवाल करेंगे तो चाहे मकान आपको जितना भी अजीज रहा हो, खुद आपका दिमाग ही आपको बता देगा कि नहीं, तुम ये मकान नहीं हो। इसी तरह हर एक चीज के बारे में सवाल करते जाओ। क्या मेरी नौकरी मैं हूं? क्या मेरा बिजनेस मैं हूं? क्या मेरी फैमिली मैं हूं? क्या मेरा बेटा या बेटी मैं हूं? क्या मेरा हाथ मैं हूं? क्या मेरा पाँव मैं हूं? क्या मेरा सर मैं हूं? क्या मेरा जिस्म मैं हूं? क्या मेरे थॉट्स मैं हूं? क्या मेरे एहसासात मैं हूं? क्या मेरा नाम मैं हूं? क्या मेरा बैंक बैलेंस मैं हूं? ये बहुत मुश्किल सवाल हैं, क्योंकि तुम इन्हीं सारी चीज़ों से ही तो खुद को शनाख्त करते हो। ये सारी चीज़ें निकल गई तो तुम वो बच ही नहीं रहोगे जिसे तुम कहते हो। लेकिन गुरु कहता है कि जिस दिन इन सारे सवालों के जवाब में तुम नहीं सुन लोगे, उस दिन जो बाकी बच रहेगा वही तुम होगे। और ये ना होने की कैफियत नहीं है, ये सब होने की हालत है। अगर इन सब को भी तुम छोड़कर रह जाते हो तो समझो जो रह गया है वो तुम्हारी असल हकीकत है। तो फकीर क्या करता है? वो तुमसे तुम्हारा सारा इल्म, तुम्हारा सारा जाना छीन लेता है, क्योंकि वही तुम्हारा इल्म ही असल में वो पर्दा है जो अना की धुंध तराशता है। उस धुंध के बाद जो बच रहे वो हो तुम।
مرشد پہلے تو تمہیں تمہارے سارے علم سے چھڑاتا ہے، پھر ہی تم حقیقی علم کے رستے پر چل سکتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سلیٹ پر اگر پہلے سے ہی لکھا ہو، سلیٹ پر کوئی جگہ نہ ہو تو آپ اس پر نیا کچھ کیسے لکھ سکیں گے؟ نیا لکھنے کے لیے پرانی سلیٹ کو صاف کرنا ہوگا، اور یہی مرشد کا کام ہوتا ہے۔ تمہاری ہستی کی اس سلیٹ پر انہا نے اتنا گند پھیلا رکھا ہے کہ تم اپنے ہونے کی داستان اس پر لکھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی تم نے نیچر کی اسکیم پر غور کیا؟ نیچر لا علم مخلوق تخلیق کرتی ہے۔ بچہ انجان پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ سوسائٹی با علم مخلوق تخلیق کرتی ہے، اس لیے بڑے خود کو عالم جانکار سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دلچسپ کہانی سا نہیں لگتا کہ وہ بچہ جسے آپ جاہل سمجھ کر سکھاتے ہو، وہ تو خوش ہے، وہ تو سکھی ہے، وہ تو انزائٹی سٹریس سے پاک ہے، مگر وہ جسے تم عالم کہتے ہو وہ یہ سارے ستم سہ رہا ہے۔ اور جو جاننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایمانداری سے پوچھنا، کیا تم واقعی جانتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو تم کون ہو؟ کیا تم جانتے ہو خدا کو؟ کیا تم جانتے ہو روح کو؟ کیا تم جانتے ہو حقیقت کو؟ کیا تم جانتے ہو زندگی کو؟ لیکن کہے چلے جا رہے ہو کہ ہم خدا کو جانتے ہیں، اور نہ صرف کہے جا رہے ہو بلکہ اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار بیٹھے ہو۔ وہ ہے یا نہیں اس پر بحث مباحثے کر رہے ہو۔ جانتے ہو کیا روح کو، مگر صبح و شام اس کی بات کر رہے ہو۔ سمجھو یہ کورے لفظ ہیں، بے معنی لیبل ہیں، لفظ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی اپنے بدن میں روح نام کی کسی چیز کا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کبھی اس سے تعارف ہوا؟ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس ادھار کی باتیں، ادھار کا علم ہے جو لفظوں کی شکل میں تمہارے منہ سے نکل رہا ہے۔ گرو یہی کرتا ہے، وہ پہلے تو اس جانکاری کو مٹائے گا، کیونکہ جب یہ تمہارا سب جانا اپنا شور روکے گا تو پھر ہی تم اس فیلڈ میں، اس دائرے میں پہنچو گے جہاں سے کچھ واقعی حقیقی جانا جا سکتا ہے۔ گرو تمہیں وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں تم ہو، نہ کہ جہاں تم ہونے کا بھرم ڈیلیوژن پال کے بیٹھے ہو۔ کیونکہ اس بات کو سمجھو، کوئی بھی سفر ہو، شروع ہمیشہ وہیں سے ہو سکتا ہے جہاں تم ہو۔ سفر وہاں سے شروع نہیں ہو سکتا جہاں تم سمجھتے ہو کہ تم ہو۔ اور تمہاری دنیا کا المیہ یہی ہے کہ ہر انسان خود کو وہاں کھڑا سمجھ رہا ہے جہاں وہ ہے ہی نہیں۔ سمجھو، اگر میں اس گھر میں بیٹھا ہوں تو سفر اس گھر سے ہی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ میں چاند پر بیٹھا ہوں تو اس چاند سے میرا سفر کبھی شروع نہیں ہو سکتا۔ تم جہاں ہو وہیں سے سفر کا پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ جہاں تم ہو وہاں سے سفر شروع نہیں ہو سکتا، اور سفر تو شروع ہوگا تب کہ جب تم فلاں جگہ پر ہوگے۔ تو جانو تم کبھی سفر شروع کر ہی نہیں سکو گے۔ گرو کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے جانے کو مٹا ڈالتا ہے۔ وہ حالت تمہیں دے دیتا ہے کہ جب تم کہہ سکو کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، بڑا حادثہ ہے، اس حالت میں آنا، یہ اعلان کرنا کہ جان کر بھی میں یہی جان پایا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ سقراط سا جاننے والا یونان میں کہیں نہیں تھا، اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ کیا جانتے ہو تو وہ کہتا کہ یہی کہ کچھ نہیں جان پایا، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہی ایک جاننے والی بات ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت کو پالے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ اس منزل کی طرف جانے والے راستے کے پہلے قدم پر کھڑا ہو گیا کہ جس منزل کو جاننا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ تم لوگوں کو حقیقی گرو
सच्चा मुर्शिद कभी टकरा भी जाए तो वो तुम्हें मुतासिर नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो कि तुम तो मुर्शिद के पास भी कुछ लेने जाते हो, जबकि असली मुर्शिद तो है ही वो कि जो तुम्हारे पास पहले से हो उसको भी छीन ले। तुम मुर्शिद के पास जाते हो तावीज़ लेने, दुआ लेने, कोई विर्द, कोई वजीफ़ा, कोई मंतर, कुछ और, कुछ ऐसा जो तुम पहले न जानते हो। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ही तो जेली मुर्शिदों का धंधा जोरों पर है। वो जानते हैं कि तुम उनके पास कुछ लेने आए हो, वो तुम्हारी इस नफ्सियाती हालत से आगाह हैं। वो कुछ दे दे तो तुम्हें मुतासिर कर देता है। मैं कहता हूं कि हकीकी गुरु तुम्हें मिल जाए तो वापसी पर तुम कह रहे होगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तुम तो मुर्शिद की महफिल में भी जा बैठो तो इसी इरादे से बैठते हो कि वहां से कुछ लफ्ज़ सुन लोगे और बाद में उन्हीं लफ्ज़ों पर दूसरे लोगों से गपशप कर सकोगे, कुछ जानकारी ले आओगे और किसी और के सामने गुरु होने का मज़ा ले सकोगे। किसी के सामने फ़ख्र से ऐसी बातें कर सकोगे कि दूसरों को बता सको कि तुम कुछ जानते हो। इसलिए याद रखना, असली गुरु तुम्हें बोरिंग लगेगा, तुम्हें मुतासिर शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें सब जगहों से काटता है, तुम्हें तुम्हारे जाने से अलग करता है। वो कुछ देता नहीं बल्कि जो है वो सब कुछ छीन लेता है। इसलिए हकीकी मुर्शिद के पास जाने में बड़ी घबराहट होती है। और क्यों ना हो कि वो सबको गैर अहम कर देगा जिसे तुम आज तक अहम समझते आए हो। वो तुम्हें वहाँ खड़ा कर देगा जहाँ तुम हो। और याद रखिए, बहुत मुश्किल है ऐसे मकाम पर खड़ा होना जहाँ आप हकीकत में हैं, और बहुत आसान है ख्यालों ही ख्यालों में वहाँ खड़ा होना जहाँ आप नहीं हैं मगर जहाँ आप होना चाहते हैं। ये जो तुम प्रेजेंट मूवमेंट में, लम्हे मौजूद में नहीं रह पाते, इसकी वजह इतनी ही है कि आप वहाँ होना ही नहीं चाहते कि जहाँ आप हकीकत में हैं। इसलिए क्या करते हो, कभी माजी में चले जाते हो और माजी के किसी दुख या सुख को याद करके वक्त गुजार देते हो, या मुस्तकबिल के मंसूबों में खुशी या परेशानी तराशते रहते हो। बस वही नहीं रहना चाहते, और अना वहीं आपको रहने ही ना देगी, क्योंकि इसी लम्हे में होने का मतलब है अना की मौत। लम्हा मौजूद बड़ा जादुई लम्हा है, वो लम्हा के जिसमें आप, जिंदगी और खुदा सब एक पॉइंट पर होते हैं, एक मकाम पर, मगर इस मकाम पर हकीकी तुम ही बस हो सकते हो। ये जो झूठा मैं है, ईगो है, ये लम्हे मौजूद में एक पल नहीं रह सकती। इसका तो दम घुटता है इस जगह पर। इसलिए गौर करना, तुम कभी लम्हे मौजूद में नहीं होते, या माजी में होते हो या मुस्तकबिल में, चाहे एक भी लम्हा पीछे या आगे हो, लेकिन होते माजी में हो या मुस्तकबिल में, क्योंकि तुम जिंदगी को, खुदा को मिलना नहीं चाहते। और वजह इसकी यही है कि जिंदगी को, खुदा को मिल लिया तो फिर वो तुम नहीं रहोगे जिस तुम को तुम मानते आ रहे हो। और खुदा और जिंदगी मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, असल में ये भी एक ही चीज़ है। सूफी कहते हैं कि खुदा के सिवा कुछ मौजूद है ही नहीं, ला मौजूद इल्लल्लाह। मुर्शिद आपके साथ यही करता है, वो आपको वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ आप हैं, और वहाँ नहीं रहने देता जहाँ आप सोचते हैं कि आप हैं। इल्म चाहिए तो बेइल्म हुए बिना कोई रास्ता नहीं है। जानना चाहते हो तो जो जानते हो उसको भूले बिना कोई चारा नहीं। मंजिल चाहिए तो जहाँ हो वहीं से सफ़र शुरू किए बिना तुम कभी नहीं चल पाओगे। जहाँ तुम सोचते हो कि वहाँ पहुँच गया तो फिर सच ढूंढने निकलूँगा, खुदा ढूंढने जाऊँगा, तो याद रखो वो मकाम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए सच्चा गुरु तुम्हें मुतासिर नहीं करता, क्योंकि कौन सब छोड़ने पर, सब भूलने पर तैयार होता है? कौन जाहिल होना चाहता है?
सब आलिम कहलाना चाहते हैं, सब दावा करना चाहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, मदरसे, पंडित, मौलवी सब इल्म बांट रहे हैं, इल्म बांटने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कभी ईमानदारी से पूछना खुद से, क्या इल्म वाकई बढ़ रहा है या जहालत बढ़ रही है? कभी खामोश लम्हों में बैठकर सोचिएगा कि कितना हम जानते हैं, कितना हम वाकई जानते हैं उस बारे में कि जो जानने के काबिल है। कितना हम खुद को जानते हैं, कितना हम खुदा को जानते हैं, कितना हम जिंदगी को जानते हैं। सोचना ज़रूर इस इल्म में, जिस इल्म को तुम इल्म कहते हो, इसमें कहीं कोई बड़ी और बुनियादी खराबी पैदा हो गई है। ये इल्म जहालत को तोड़ने वाला नहीं, जहालत को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है।